जब तक अपने घर के अंदरले रिश्ते सैट नहीं है तुसी बाहर कुछ कभी भी सफल नहीं हो सकते। अज मैं तुहाडी घर की चार दीवारी के अंदर तुहाडी झात मरवाउणी है। कई बार असीं दूजियां दे घरां दा पूरा हाल बायोडाटा जान लैंदे हैं, लेकिन असीं अपने घर दा हाल नहीं जान पाउंदेगे। दूजियां दे घर दे नुक्स सानूं लभ पैंदे आ, कई बारी साडे अपने घर दे नुक्स नहीं सानूं लभदे हुंदे। हालेलुया। अज अपनी अपनी जिंदगी दे वल झात मारनी है। ये ना कभी फलाने लई या फलाने लई नहीं, अज टोटली वचन मेरे लई, प्रभु दी दासी दे लई, दासां दे लई, कलीसिया दे लई, टीम दे लई आ। परमेश्वर दा वचन किसे नाल भी पक्षपात नहीं करदा। हालेलुया। किसे नाल भी। शमौन जादूगर ने विश्वास किया तो उस तो बाद फिर परमेश्वर के वचन की तौहीन की। पतरस ने कहा कि तू जाके तौबा कर, क्योंकि तेरा मन सीधा नहीं है परमेश्वर अगे, तेरा परमेश्वर नाल रिश्ता नहीं है। परमेश्वर ने उस वक्त सिर्फ एक छोटे जी गल दे करके परमेश्वर ने उहदे नाल अपना रिश्ता वखरा कर लिया। परमेश्वर ने उहदे नाल सांझ खत्म कर लई। ते दूजे पासों शाऊल ने एक गलती की, गलती तो बाद शाऊल नूं परमेश्वर ने थल्ले सुट दिता। असीं दूजियां दी स्टोरियां हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन असीं अपने वल कदी ध्यान नहीं दिता गया। असीं स्टोरी का आनंद लैंदे आ, लेकिन असीं अपने जीवन दे विच उस उन्हां गल्लां नूं कदी भी फॉलो नहीं करते। साडे घर तो बरकत शुरू होनी है। बाइबल च एक सेवक दे लई भी लिखिया है कि एक सेवक दी जिहड़ी बरकत आ, एक सेवक दी जिहड़ी सेवकाई है कित्थों शुरू होनी है? कित्थों शुरू होनी है? घर तो। घर तो ते मैं दसना कि पक्षपात नहीं, एक विश्वासी विश्वासन जो घरों सही आ ते बाहर भी सही है, जो घर नहीं सही बाहर भी कभी सही नहीं होगा। बाइबल बयान करती है घरों अपने रिश्ते सैट करन दी लोड़ आ। ते एक घर टिकिया कादे उत्ते हुंदा है? नीहां ते नहीं, दीवारां ते नहीं। मेरे जो एक घर टिकिया हुंदा है पति पत्नी ते मापियां दे रिश्ते ते। हालेलुया। पति पत्नी मेरे तो दोनों च सांझ आ, कुल्ली विच भी उन्होंने महल लगता है, ते जे पति पत्नी च सांझ ही नहीं, महल भी मेरे जो उजाड़ होया हुंदा है, जुद्ध दा मैदान बनया हुंदा है। ते फिर की फायदा होना उजाड़ा ते मैदानां च वसन दा जे मेरे जो आपस दे विच सांझ ही नहीं आ। मेरे अज अपने अपने वाल ध्यान देना है। बाइबल चों मैं पति पत्नी दे फर्ज दे लई कि अज सानू जरूरत की आ, कदों साडी बरकत खुलनी आ, कदों साडी आशीष खुलनी आ। इन्हां सारियां गल्लां नू अज तुसीं ध्यान नाल सुनना है। समा चाहे ज़्यादा लग जाए, पर तुसीं अज अपने घर दी आशीष नू लैके जाओगे। दूजियां दीयां कमियां लभण दी बजाय अज तुसीं देखोगे कि मेरी बरकत दे रुकण दा कारण तो मेरे अंदर ही बैठा है। मेरे शराब की जड़ तो मेरे ही अंदर, मेरी गरीबी की जड़ मेरे ही अंदर, मेरी परेशानी की जड़ मेरे ही अंदर, मेरे दुखों का मेरे घाटे की जड़ जी मेरे ही अंदर आ। मैं दूजियां ते दोष लाउंदा रहा हां, लाउंदी रही हां, जड़ां तो मेरे अंदर पईयां आ। ते मैं किद्दां वधूंगा, मैं किद्दां फलूंगा? कदी भी फल नहीं सकता जब तक मैं अपनी उस जड़ वाल देख नहीं रहिंदा। पढ़ांगे बाइबल दे विचों कुलसियां दी किताब 3 अध्याय उहदी 18, 19 ते 20 आयत पढ़ांगे। ध्यान देना सुनांगे। कुलसियां नूं तुसीं अपने पतियां दे अधीन होवो जिवें प्रभु विच जोग है। हे पतियो, तुसीं अपनियां पत्नियां नाल प्रेम रखो अते उन्हां नाल कोड़े ना होवो। हे बालको, तुसीं सबनी गल्ली अपने मापियां दी आग्याकारी करो, क्यों जो प्रभु विच ये गल मन पाउणी है। आमीन। हालेलुया। ये 3 आयतां दे वल ध्यान देना है। यही रिश्ते इत्थे बैठे आ। हे पत्नियों, अपने पतियां दे अधीन होवो जिवें प्रभु दे, ते हे पतियो अपनियां पत्नियां दे नाल कौड़े ना होवो। हे बालको, अपने मापियां दा की करो? आग्याकारी करो जिवें मसीह यीशु विच जोग। हालेलुया। असीं घरों नहीं शुरू हो पा रहे, घरों ही नहीं साडी तैयारी। बरकत दी जिहड़ी तैयारी आ साडी घर तो शुरू होनी आ। घरे ही मेरे जो खलारा पिया आ, बाहर सामभना एवें लाभ नहीं है कोई भी। पहला घर नूं इकट्ठा कर लईए, पहला परिवार च मेरे जो आशीष आ जाए, फिर बाहर भी अपने आप आउणी शुरू हो जानी आ। अज घर दे 4 दीवारी दे अंदर नूं सैट करन दी लोड़ आ। घर दी 4 दीवारी दे अंदर की हो रहा है तुसीं अपने अपने घरां तो बाखूबी वाकफ आ। हालेलुया।
पूरी तरह कोई भी अपने घर के हालातों तो, अपने सुभाव तो, पति के सुभाव तो, पत्नी के सुभाव तो, अपनियां करनियां तो कोई भी ना वाकफ नहीं है, सारे ही वाकफ। मेरे ख्याल से जेड़ा बुद्धवान आ वो अज का वचन सुन के ये नहीं कहेगा मैनू कभी भी कि प्राची साडे घर की बरकत क्यों नहीं उतर रही। हालेलुया। पत्नियां दे लई की आ कि हे पत्नियों अपने पतियां दे अधीन होवो जिवें प्रभु विच जोग है। जिवें प्रभु विच जोग। औरतां दे लई मैं पूछना चाहुंदा हां कि जे प्रभु नूं तुहाडा सुभाव तुहाडे पति नाल जिद्दां दा तुसीं बर्ताव कर रहे आ कि ये बाइबल विच जोग हैगा है? जो एक पत्नी अपने पति दे नाल जिद्दां दा मेरे जो व्यवहार करदी आ कि बाइबल ओनू जोग करार दिंदी आ। तुहाडा रिश्ता पति और पत्नी दा रिश्ता परमेश्वर दे जोग होना चाहिए है। रिश्ता साडा अजोग हुंदा आ ते मंगां साडियां वड्डियां हुंदियां आ। अगे की लिखिया है, हे पतियो अपनियां पत्नियां नाल कौड़े ना होवो। मर्द देखे कि मेरा सुभाव अपनी पत्नी लिए किहो जिहा है। हालेलुया। हुण ये ना पत्नी कहे तुहानू भी क्या ही सी, तुसीं सीधे हो जाओगे तो मैं भी सीधी हो जाऊंगी, जे तुसीं टेढ़े चले तो मैं भी टेढ़ी रहना। मतलब एक ने भी बदलना नहीं है। कई बार की होंदा है तू बदलूंगा तो मैं बदलूंगी, तू बोलूंगा आदर दूंगा तो मैं आदर दूंगी, तू मेरी इज्जत करूंगा तो मैं तेरी इज्जत करूंगी, तू मैनू प्यार ना बुलाएगा तो मैं तेनू प्यार ना बुलावांगी। मतलब कहने का मतलब पहले तू पहले तू पहले तू पहले तू दे विच जिंदगी खत्म हो जाती है। लोग कहते यार आ प्रभु नूं मन्नण वाले आ घर तां खाली पिया है, ठोकर का कारण बन जाने से लोगों ने। एक नूं पहला नीवा होना पैना है ते नीवा किहनूं होना पैना है? पहला बाइबल किहनूं बयान करदी? औरत नूं। औरत तो मर्द नहीं पैदा होया बाइबल के अनुसार, मर्द तो औरत पैदा हुई। बाइबल च लिखा गया परमेश्वर ने आदम नूं मिट्टी तो रचिया ते आदम दे विचों औरत कड्डी। आदम औरत लई नहीं पैदा किया गया, औरत आदम दे लई पैदा की। जो बाइबल पढ़ते हैं बाइबल च लिखा गया जो 2 अध्याय 18 पढ़ते हो उस उन्हें खास ले दिता है। परमेश्वर का वचन बयान करता है कि मैं नहीं चाहता कि आदमी इकल्ला रहे, मैं आदमी दे विचों ओदे लई एक सहायकन बनावांगा। मतलब औरत नूं आदमी दी सहायकन बनाया गया। मैं हुण आदमियां लई नहीं कि तुहाडा पलड़ा भारी हो गया लै जी हुण मैं अपनी औरत नूं इदां भी कह सकदा, इदां भी कह सकदा, इदां भी नहीं। भगती एक अजिही गड्डी है जिहदे सानू बैलेंस करके तुरना पैना है। हालेलुया। जिहदे सानू बैलेंस बनाउणा पैना। ਅਸੀਂ घर च अपने आप ਨੂੰ त्याग्या नहीं है, बाहर अपने आप ਨੂੰ इदां दे त्याग वाला शब्द होने आ कि मैं तो इदां देख के लगदा हुंदा कि तो दुनिया ही त्याग दित्ती लगदी। ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਹਿਣੇ ਤੋਂ, ਉੱਠਣੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਲਰਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ एक पास्टर का दर्जा दिता क्योंकि जो आदम ने अपनी पत्नी नूं उस रुख के बारे ज्ञान दिता कि इस रुख तो नहीं खाना। परमेश्वर का मिलाप केवल उहदे नाल हुंदा सी जिहड़ा परमेश्वर दे नाल बनिया रहिंदा सी। नूह दे टाइम ते केवल परमेश्वर नूह नाल बनिया रहिंदा सी, बाकियां नाल नहीं, क्योंकि दूजे पाप करदे पए सी। नूह परमेश्वर दे संग संग चलदा सी। हुण जदों अंग्रेज उन्होंने वो फल खाधा ते परमेश्वर ने जो आवाज़ दी तुसीं कित्थे हो, तुसीं बहुत वचन आ गया। वो दोनों नूं पुछ रहा परमेश्वर दोनों नूं पुछ रहा, हे पत्नियों अपने पतियां दे अधीन रवो। जिन्ने भी मतलब जिन्होंने पता कि मेरी वाइफ मेरी फैमिली आई है ना, अपने सज्जे पासे धौन घुमावो ते पत्नियां हाथ खड़ा करो किहड़ियां अधीन आ, अपनी अपनी पछाण लो ते मेरी ने हाथ खड़ा किया कि नहीं किया तां घर जाके मैं दसूगा। उत्थे तां हाथ एडा खड़ा किया सी, पानी का गिलास तूं फड़ाउंदी नहीं। हालेलुया। ते हुण पतियां दी गल कौड़े ना होवो, किन्ने आ कौड़े तुहाडे चों?
ਕੌੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਪਾਉਗੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਹੇ ਬਾਲਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ। ਜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਚ ਵੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਆਪਸੀ ਦਰਾੜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਪਤੀ ਨਿਭਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਪਤਨੀ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਤੀ ਬੜਬੋਲਾ ਆ, ਪਤੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਔਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣੇ ਹੀ ਖੜਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ ਜਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਔਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਗਤੀ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਈ, ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਥੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਕਸ 10 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਚੰਗੀ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਚਨ ਨਾ ਭਰਾਓ, ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਅਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਤੋਰੋ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਟਾਫਟ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਡੋਲੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਡ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਘਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ, ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਨਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਸਬਤ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੁਆਰੇ 'ਚ ਲਟਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਖੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਆ। ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਪਤੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। कहना मतलब उस औरत के मुंह के शब्दों परमेश्वर ने पूरा किया कि जो तुसी मुंह चो बोलते हैं सो पूरा हुंदा है। जे एक पत्नी कहे कि मैं गलत रिश्ता गलत हो गया जां ये मैं फैसला गलत ले लिया, वो सारी उम्र गलत ही रहना है। चाहे तुसी सोने दे बन जाओ, चाहे दूजे नूं सोने दा बना दो, वो रिश्ता गलत ही रहना, क्योंकि तुहाडे मुंह तो ये डिक्लेयर किया गया है कि ये रिश्ता गलत। जे पति कहता है फैसला गलत ले लिया, वो सारी उम्र वो गलत ही रहना है, क्योंकि तुहाडे मुंह दे शब्दां नूं ही पूरा करदा है। बाइबल च बयान कीता गया इन्हां गल्लां नूं, तुहाडे मुख दे शब्दां नूं परमेश्वर पूरा करदा है। हालेलुया। तुहाडे घर दी शांति किहने गवाई है?
ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਇਆ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਚੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਵਾਚੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵੇ। ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਮਝ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਚਲੋ ਜੇ ਖੈਰ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਆਰੇ ਆ ਤਿਆਰ ਆ ਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਛੁਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਛੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਐਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 10 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜੋ ਲੜਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਜੋਗ ਆ ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਘਰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਕਤ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਚਰਚ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਲਾਨੀ ਚਰਚ ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਲਾਨੀ ਚਰਚ ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌੜੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਘਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਣੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਫਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਧਨਵਾਨ ਬਣਾ। ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਵਾਪਸ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਧਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈਣ ਨਾ ਆ ਜਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦੋ ਧਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਆ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੇ ਲਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਪਾਸਟਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਪਿਆ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਵਚਨ ਆ, ਪਰ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀ ਆ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ, 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਬਰਕਤ ਤਦ ਹੀ ਠਹਿਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੋਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਂਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। क्यों जो पति पत्नी दा सिर है, क्यों जो पति पत्नी दा की आ सिर, जिमें मसीह कलीसिया दा सिर है। कितना वड्डा रुतबा दिता गया इस रिश्ते नूं, जिमें मसीह कलीसिया दा सिर आ। भाव जे मसीह कलीसिया च नहीं आ, कोई काम नहीं होनागा, कोई आत्मा दा बहा नहीं होनागा, किसी नूं शांति नहीं मिलनी, किसी नूं आनंद नहीं मिलना, किसी ते कृपा नहीं होनी, किसी दी इच्छा पूरी नहीं होनी, कोई तृप्त नहीं होना, कोई निहाल नहीं होनागा, किसी दी जरूरत नहीं पूरी होनी। तो मेरे जो फिर की है, जो किसी दी कोई जरूरत ही नहीं पूरी होनी तो उन्हें निराश होना, तो निराश ही चला जाना। मसीह कलीसिया दा सिर आ, वो आउंदा आ और अपने कम्मां नूं प्रगट करदा आ। जिहड़ा प्यासा आ उहनूं तृप्त करदा, जिहड़ा भुखा आ उहनूं रजाउंदा आ, जिहड़ा नंगा आ उहनूं कजदा आ, जिहड़ा बेघर आ मस्कीन आ उहनूं घर दा इंतजाम करके दिंदा आ, जिहड़ा मेरे जो शांति चाहुंदा उहनूं शांति दिंदा, जिहड़ा आनंद चाहुंदा उहनूं आनंद दिंदा आ। क्यों? क्योंकि मसीह कलीसिया दा सिर आ, पति पत्नी दा सिर आ, क्योंकि पति अपनी पत्नी दी जरूरतां नूं पूरा करदा आ, जिवें मसीह कलीसिया दी जरूरतां नूं पूरा करदा आ, जिवें मसीह कलीसिया दी दुआवां नूं सुणदा आ, मसीह कलीसिया दी मदद करदा आ, इवें पति जिहड़ा आ अपनी पत्नी दी जरूरतां नूं पूरा करदा आ। पत्नी घर दे विच आ, पति मेरे जो धुप्पां सेकदा आ, मेरे जो हੱਡ ਭੰਨਵੀਂ मेहनत करदा, कादे लई करदा आ? बगाने वाले नहीं, अपने लई। हालेलुया। किद्दां अधीन होना आ, तो केड़ा रुतबा दिता परमेश्वर ने? जिवें मसीह कलीसिया दा सिर आ, इवें पति पत्नी दा सिर। जिवें कलीसिया मसीह नूं आदर दिंदी आ, इवें पत्नी अपने पति नूं आदर देवे। अज ही आऊँ रसोई च सवेरे, अज ही तुड़का लाउणा लाउणी पति नूं जाके, मैं दिन्नी आदर इहनूं, अज सब्जी तूं ही बनाएगा, तूं ही कंन भरे होने सेवक दे, अज रोटी भी तूं ही राड़ेगा, तूं ही सेवक नूं शिकायत लाई होनी मेरी, पता नहीं किहदे मन च इह गल्लां आ रहीआं आ। हालेलुया। इदां ही है, पोचा भी अज तेतों ही लवाऊं। हालेलुया। पर बाइबल की बयान करती किदां दा दर्जा परमेश्वर ने पतियां वल भी आउणा है, पतियां वल भी आउणा है, कदियां पत्नियां दी गल नहीं आ। जब तक पति पत्नी आपस में सहमत नहीं, इस रिश्ते विच रिश्ते की अहमियत नूं नहीं मेरे जो पहचान लेंदे, तद तक उन्हां दा वादा नहीं आ। क्योंकि अनजान पुणे दे विच ही बंदा लुटिया जांदा। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਫੱਟ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, एयरपोर्ट तो बाहर आउंदा ही लुटिया जांदा बंदा, क्योंकि वो अनजान आ उन्हां हालातां तो। ते ऐडे जेड़ा मेरे जो अपने इस रिश्ते तो अनजान आ कि ये रिश्ता शरीरक नहीं, ये रिश्ता आत्मिक आ, और इस रिश्ते दा जेड़ा दर्जा आ परमेश्वर ने मेरे किड्डा वड्डा दित्ता आ। जदों इस चीज तुसीं जाण लैंदे तो शैतान दीयां गल्लां फेर होणीआं शुरू हुंदियां आ, ते फिर मेरे जो तुसीं बचे रहोगे। ते जे तुसीं इस रिश्ते तो अनजान रहोगे, तुसीं पल पल ते लुटे जाओगे अपनी ही घर दे विच, अपनी ही जिंदगी च। हालेलुया। ते लुटण वाला कोई मेरे जो बाहरला नहीं आ, तुहाडे घर च बैठा शैतान आ जिहड़ा तुहानू एक दूजे दे विरोध विच जुगता बना दिंदा। हालेलुया। एक होर हैगा शैतान। मैं एक प्रेमी दी फेसबुक दे उत्ते पढ़ रहा सी, मैं कहा वो कहंदा लड़की जिथे ब्याही जांदी आ,
ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਲੂਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲੂਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਆਵੇ। ਭੋਰਾ ਪੁੜੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਛੀ ਜਾਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਸੀ ਖੜੀ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੱਤੇ 300 ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ, ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। 30 ਕੁ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ ਘਰੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੱਟ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ 1000 ਦਾ ਸੂਟ ਭੇਜਤਾ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਤੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਪਈ। ਉਹ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ 300 ਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਨ। ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 300 ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ 1000 ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ 300 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੀਜੇ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਲਾਪ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਰੇੜਾਂ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸਿਆ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਪਾਓਗੇ, ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਬਲੈਸਡ ਪਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੇਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੇਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਭਈ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਤੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਤੀ ਆ, ਪਤੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਸੀਹ ਆ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
इस रिश्ते का किन्ना आदर करते आ। मैं स्टार्टिंग दस्या सी दा हैडिंग आ तुहाडी चार दीवारी दे अंदरली बरकत किवें कायम रह सकती है। पति और पत्नी दे रिश्ते विच सांझ ते ओ सांझ अपने मापियां दी अधीनगी च यही रिश्ते घर च हुंदे। इस तो वध के कर्जे मेरे जो रिश्ते बाहर ही हुंदे आ। जे भरावां दी गल करदे आ ब्याह तो बाद भरा आपस वखरे वखरे हुंदे आ क्योंकि लिखिया गया ये बाइबल दे विच पहला ही ऐड किया गया कि यह होना है। जिन्हां नूं मेरे जो ये रिश्ता मिल गया आ वो अपनी ब्लैसिंग अज के वचन के अनुसार अपने आप नूं ढाल के लै सकदे आ। पत्नी का सिर जिहड़ा आ वो पति आ, पत्नी का सिर मसीह आ, मसीह का सिर परमेश्वर आ। ते इस गल नूं बयान कीता आ लूका 10 ओदी 16 दे विच पढ़ांगे, ध्यान दे नाल सुणांगे। अज बहुत सारे लोग आ पति दा मतलब आदर नहीं करदे, परमेश्वर दा आदर करदे आ, मेरे जो यीशु दा आदर करदे आ। पर इत्थे बाइबल दे विच लिखता असीं ओनू भी ध्यान नाल सुनना पढ़िए। जो कोई तुहाडी सुनदा है वो मेरी सुनदा है, जो कोई तुहानू रद्द करदा है, जो कोई तुहानू रद्द करदा। जे औरत अपने पति नू रद्द करदी, जे औरत अपने पति नू रद्द करदी आ, जे कोई तुहानू रद्द करदा वो मैनू रद्द करदा है। वो मैनू रद्द करदा। जेड़ी औरत अपने सिर भाव पति नू रद्द करदी आ वो पति दे सिर भाव यीशु नू रद्द करदी आ। हां जी। और जो कोई मैनू रद्द करदा है, जो कोई यीशु नू पति दे सिर नू यीशु नू रद्द करदा आ वो मेरे भेजण वाले नू रद्द करदा है। परमेश्वर नू रद्द कर दिंदा आ। तो दुआवां कादियां करी जाने असीं। जे पत्नी पति दे अधीन ही नहीं आ, जे पत्नी पति नू आदर ही नहीं दे रही, वो कदी मसीह नू भी आदर नहीं दे सकदी। ते जेड़ा मसीह नू आदर नहीं दे सकदा वो कदी भी परमेश्वर नू आदर नहीं दे सकदागा। सब तो पहला सानू स्टैप बाय स्टैप चलण दी लोड़ आ। मसीह चौन तो बाद एक औरत दा फर्ज आ अपने पति नू अपने सिर नू आदर दवे। हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ कई बार कह ਦਿੰਦੀਆਂ ना ते तो बगैर ही चंगी आ, सिर तो बगैर धाड़। मसीह ਦੀਆਂ नज़रां च, मसीह ਦੀਆਂ नज़रां च सिर तो बगैर धाड़ की होऊगा? इन्ना कि मैं दिखाई देवां, इन्ना दिखाई ना देवां की होएगा? फिर लोग कहणगे भूत आ तुरिया फिरदा, भूत ही आ। तो फिर जो यीशु मसीह सामने आवांगे तो भूत नूं किन्नी अग लगू, किन्ना दुख झलना पऊ, किन्नियां तंगियां। वो लश्कर जिहड़ा सी कहंदा तूं सानूं समय तो पहले दुख देण वास्ते आ गया। ध्यान देना, जिहड़ी औरत अपने पति अपने सिर दा आदर नहीं करदीगी मेरे जो वो परमेश्वर दे अगे सेम ऐदां ही आ कि वो अपने सिर तो बगैर तुरी फिरदी है, वो अपने आदर तो बगैर ही तुरी फिरदी है। पंजाबी शब्द इज्जत, पति इज्जत। हालेलुया। पत्नी दे सिर दा सेरा ओदा पति आ, पत्नी दे सिर दा सेरा यीशु मसीह आ, यीशु मसीह दे सिर दा सेरा परमेश्वर आ। जेड़ा पति नूं रद्द करदा है वो कदी भी परमेश्वर मसीह नूं नहीं पा सकदा। जेड़ा यीशु मसीह नूं नहीं पा सकदा कदी परमेश्वर नूं भी पा नहीं सकदा। तुहाडे घर दी चार दीवारी दे अंदरली बरकत मेरे तुहाडे रिश्ते ते टिकी होई आ। अज रिश्ते नूं अहमियत दिओ कि परमेश्वर ने यह रिश्ता मैनूं दिता आ ते इसे द्वारा मेरी ब्लैसिंग खुलनी आ, इसे द्वारा मेरी आशीष खुलनी आ। इस तो बगैर मैनूं मिलना कुछ नहीं। हालेलुया। किस अवस्था तुसी अपने पति नाल जोड़े गए आ मेरे जो वो मायने नहीं रखदा, मायने ये रखदा है कि किस लक्ष्य नूं पूरा करन दे लई परमेश्वर ने सानूं जोड़िया। हालेलुया। तुसी अपने पति लई, तुसी अपनी पत्नी लई की कीता है, केड़ी कुर्बानी शादी लई कीती आ, ये मायने नहीं रखदागा। ये मायने रखदा आ खुदा दी एक वड्डी योजना आ साडे द्वारा अगे वधाउण दी, अपने कम्मां नूं प्रगट करन दी। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने लोग हाथ थल्ले कर। कितने लड़के आए आ पिछले महीने तो लेके हुण तक? कितने लड़के आए आ पति पत्नी हैगा? हाथ खड़ा करो जो लड़के आए आ। वेरी गुड। 1 2 प्रभु बोझ लिया। मैं तो वैसे ही नहीं बुलाउंदी ओनू, लड़ना की आ। जिन्हें बुलाउंदे भी नहीं आ, जिन्हें बुलाउंदे भी नहीं एक दूजे नूं, हाथ खड़ा करो। तुसीं
ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧੜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਧੜ ਨਾਲ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧੜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧੜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੁੱਸੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 22 ਤੋਂ। हे पत्नियों, तुसी अपने पतियां दे अधीन होवो जिवें प्रभु दे, क्यों जो पति पत्नी दा सिर है, जिवें मसीह भी कलीसिया दा सिर। हालेलुया। हुण अगे चलदा मैं 28 आयत विच, इसे तरह पतियां नूं भी चाहिदा है जो अपनियां पत्नियां नाल अजिहा प्रेम करन जिवें अपने शरीरां नाल करदे हन। जिहड़ा अपनी पत्नी नाल प्रेम करदा है वह अपने ही नाल प्रेम करदा है। हे पतियो, अपने पत्नियां नूं प्रेम करो। किदां दा प्रेम? जिद्दां दा तुसीं अपने शरीर नाल करदे हो। अगली लाइन आयत च लिखिआ है, कोई भी अपने शरीर नाल वैर नहीं रखदा। जे पति पत्नी दा रिश्ते दे बारे बाइबल च लिखिआ है तां मतलब पति पत्नी दा रिश्ता भगती दा एक हिस्सा है। भगती दा हिस्सा सानूं वधिया बनाउण दी लोड़ है। फिर ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੋਂ, ਚਰਚ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ, ਚਰਚ ਦੀ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਨੀ ਅਧੀਨ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਪਤਨੀ ਅਧੀਨ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਜ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੱਜ ਵਾਲਾ ਚੜਾਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬੱਜ ਰਹਿਤ ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸਲੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਭ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਵਾਸਤੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਪਤਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਓ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਤਨੀ ਸਹਾਇਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ,
ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕਣ ਆ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਭਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਪਤੀ ਸਿਰਫ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 26 ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਾਈਬਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਦਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਧੜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਕੋੜ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਤੰਗ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਰੀ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਸ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਣੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਕੰਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਪਤੀ ਤੋੜਦਾ ਨਾ ਪਤਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਹਿਮਤ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸਫਲ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਾ ਖਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 ਚਤਰ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ, 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਵੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਚਤਰਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਮੂਰਖਣਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ 5 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ 10 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, 10 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 10 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ 'ਚੋਂ 5 ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5 ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ
ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮਸਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੌਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਪੀ ਕੇ ਚਲੀਏ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਐਤਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵਚਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਗੀ, ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਮੌਨ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣਾ, ਤੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਹੇ ਬਾਲਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੂਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਹਮਦਰਦ ਆ। 18 ਸਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ? ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 22 ਸਾਲ ਪਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ? 80 ਸਾਲ, 90 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 22 ਸਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਤੋਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਜੇ, ਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਹੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਮਾਪਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਘੱਟਾ ਝਾੜਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਦਲਾ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ 80 ਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ? 2 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, 28 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਲਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਸੱਸ ਵੱਡੀ ਆ?
ਬੋਲੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ? ਮਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ? ਸੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਚਾਬੀਆਂ? ਬੋਲੋ, ਸੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਵੱਡੀ ਕੌਣ ਆ? ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਸ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਚ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਾਰ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਪਤੀ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਆ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਅਧਿਆਏ 18, 19, 20 ਪੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ? ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਫਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਫਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ 18, 19, 20 ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਹੇ ਪਤੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੰਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4ਥੀ ਆਇਤ। ਇਹ 3 ਆਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਆਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਪਰ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸੁਲਝਾਓ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਵੋ। ਭਾਵ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ 6 ਦਿਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਟੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਆ, ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹੈਗੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੈਗੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, 5 ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਰਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਸਬਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੜਨਾ ਕੀ ਆ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ 2 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸੁਣਨ ਆਵੇਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀ ਖਰੀ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਸੁਣਾ ਦੋਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਫਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਿਸ ਫਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਪਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਨੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਬੇਸਡ, ਟਾਈਮ ਬੇਸਡ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਟਾਈਮ ਬੇਸਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਹੇ ਪਤੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੇ ਬਾਲਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਆ 24 ਆਇਤ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਫੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰੋ, ਵਧਾ ਲਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਫਿਰ ਵਰਤ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਿਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋਨ ਭੇਜੋ, ਲੋਨ ਦਿਓ, ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰਲੀ ਬੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਭੂਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੂਟ ਮੈਚਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਈ ਮੈਚਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ,
ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਜ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਆਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਫਲ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਫਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਬੋਲੋ, ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਹਨੇ? ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ? ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪਾਪ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਦਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਿਆਹ ਇਕਣ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਆਦਮ ਤੋਂ DNA ਬੰਨ ਬਾਈ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਪ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਆਦਮ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਕਿਹਦੀਆਂ? ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਸੋਨੂੰ ਆਇਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਓ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਪੀ ਜੀ ਆਇਓ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਓ। ਉਹ ਗੋਪੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੋਪੀ ਆਇਓ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ? ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਜੀ, ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ, ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਰਤਾਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅੱਜ।
ਵਲੰਟੀਅਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਇਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੀ ਆ, ਦਾਸ ਕੀ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਾਗ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਵਚਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਤੋੜਾ ਦਵਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਤੀਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਪਤਿਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ, ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਪੜ੍ਹ ਲਈ। 7 ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਤਿਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ? ਸਾਂਝੇ। ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਕਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪਤੀ ਇਕੱਲਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਹੇ ਪਤਨੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਭਾਵ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਗਏ ਹੋਏ, ਚਰਚੋਂ ਘਰ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨਾ 2 ਕੱਪੜੇ ਡੋਬੇ ਸੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਆ ਗਈ ਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਡਾਂਗ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਬਰਕਤ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਬੋਲ, ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵਾਂਗ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੱਚੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਫਾਫੇ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਟੋਏ ਚੋਂ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹਰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗੂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਡਿੱਗੂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਲੜਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਛਿੱਕਾ ਆਇਆ ਡੈਡੀ ਪਤੀ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਦ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖੰਡ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਨੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹੜ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ। ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੈਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਅਰਥੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਰੇੜਾਂ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਰਕਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵਰਗੀ ਪਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਰੱਖੋ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਥੋੜ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ।